بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کے ان دنوں کو لے کر کے ایک جو اہم عبادت ہے عرفہ کا روزہ، عرفہ کے روزے کو لے کر بہت سارے سوالات اور کنفیوژن ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. خاص طور پر عرفہ کا روزہ یوم عرفہ کے لحاظ سے رکھا جائے یا 9 ذی الحجہ کے لحاظ سے، یعنی جس دن حاجی عرفہ میں قیام کرتے ہیں اس دن روزہ رکھا جائے یا جس دن ہماری 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو اس دن ہم روزہ رکھیں. اس کا اور واضح الفاظ میں اگر آپ تصور کریں کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ جس دن وہاں 9 ذی الحجہ ہو اس دن ہم روزہ رکھیں یا جس دن ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہو ہم جہاں قیام کرتے ہیں اس دن کے اعتبار سے روزہ رکھیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جو لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے. ناظرین کرام، آئیے اس پر غور کریں کہ یہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی. دونوں رائے موجود ہیں. یوم عرفہ کے لحاظ سے چونکہ یوم عرفہ کی بنیاد پر اس دن کی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور روزہ رکھنا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاج حج کرنے والے وہ یوم عرفہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، دعا و استغفار کرتے ہیں، اور جو لوگ حج پہ نہ جا سکیں تو یوم عرفہ کو وہ روزہ رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روزے کے بدلے میں 1 سال کا اجر ان کو دے گا. تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ یوم عرفہ کی بنیاد پر، عرفہ میں قیام کی بنیاد پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو لوگ یوم عرفہ میں قیام نہ کریں وہ لوگ بنیادی طور پر روزہ رکھ کر یہ ثبوت دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور وہ حاضر ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے متقی بندے. لیکن اگر غور کیا جائے تو اسلامی تعلیمات کی جو بنیادیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے، حکمت کو اور حکمت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے احکامات دیے گئے ہیں. لیکن شریعت تمام لوگوں کے لیے وصولی طور پر وقت سے، تاریخ سے، مہینے سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج یوم عرفہ ہے؟ ایک سعودی میں رہنے والے کو بھی، ایک مکہ مکرمہ میں حاضری دینے والے کو، حج کرنے والے کو، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یوم عرفہ ہے آج؟ ذی الحجہ کی تاریخوں سے پتہ چلے گا. حج کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند نکل آیا، پہلی ذی الحجہ، اور اس طرح ہوتے ہوتے 9ویں ذی الحجہ. گویا کہ یوم عرفہ کی تعین 9ویں ذی الحجہ کی بنیاد پر ہوئی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے جہاں پر ہم قیام کرتے ہیں وہاں پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا. 9ویں تاریخ کا انتظار ہم کرتے کرتے 9ویں ذی الحجہ جس دن آئی اس دن ہمارے لیے گویا کہ یوم عرفہ ہے. اس دن ہمارے لیے وہ دن ہے کہ قربانی کے پہلے کا ایک دن ہے. کیونکہ ہمیں اور آپ کو یہ فرق سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم آپ جو حاجی نہیں ہیں، جو حج کرنے نہیں گئے ہیں، انہی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے. ورنہ جو عرفہ میں حاضری دے رہے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے. تو عرفہ کے میدان سے اس کو نہ جوڑا جائے، عرفہ کے عمل سے اس کو نہ جوڑا جائے، عرفہ کے وقت سے اس کو نہ جوڑا جائے، عرفہ میں حجاج کرام کی حاضری سے اس کو نہ جوڑا جائے، بلکہ اس کو جوڑا جائے ایام عشر سے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے، جس سے کی تعین ہوتا ہے عرفہ کا دن، جس سے کی تعین ہوتا ہے حجاج کرام کا عرفہ میں جانا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج حجاج کرام عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہوں گے. تو عبادات
सभी के लिए और यही मुमकिन है सबके लिए कि जब उनके यहाँ जिलहिज्जा का महीना शुरू हो जाए, पहली तारीख आ जाए और उससे जोड़कर 9वीं तारीख हो तो उनका गोया कि यौम अरफा का दिन है और उसी दिन उन्हें रोज़ा रखना है। जैसे कि आप कुर्बानी किस दिन करेंगे? उसी दिन करेंगे जिस दिन की आपकी 10वीं तारीख होगी। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज किराम किस दिन कुर्बानी करेंगे? वो कुर्बानी करेंगे 10 जिलहिज्जा को, 10 जिलहिज्जा को, और उसके बाद 3 दिन अय्याम तशरीक में 11 जिलहिज्जा को, 12 जिलहिज्जा को, 13 जिलहिज्जा को। आप भी इसी तरह जिलहिज्जा के एतबार से कुर्बानी करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि सऊदी अरब में चूंकि मक्के मुकर्रमा में आज हुज्जाज किराम कुर्बानी कर रहे हैं, गर्चे मेरी 9 जिलहिज्जा की तारीख है या 8 जिलहिज्जा की तारीख है, हम आज ही कुर्बानी कर लेंगे। जब कुर्बानी आप तारीख के एतबार से करेंगे तो यौम अरफा का रोज़ा भी आपको तारीख से रखना होगा। यही नहीं बल्कि हमें और आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हम और आप वहाँ पर हुज्जाज किराम के एतबार से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनकी तारीख़ों के एतबार से होते हैं। हम अपनी अपनी जगह तारीख़ के पाबंद हैं। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा ख़त्म करो, ईद का तायीन करो, ईद उल फित्र की तायीन करो। तो हम चाँद देख कर करेंगे, न कि मक्के मुकर्रमा के एतबार से हम रोज़ा रखना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा रमज़ान मुबारक का महीना शुरू ही नहीं हुआ। जिलहिज्जा की पहली तारीख पर आ जाइए। जिलहिज्जा उसकी पहली तारीख जब आपकी शुरू हुई तो आपका जिलहिज्जा का महीना शुरू हुआ। जिलहिज्जा का महीना जब शुरू हुआ तो आपकी काउंटिंग शुरू हुई और आपने शुमार करते करते अपने को पहुंचाया कि आज 9 जिलहिज्जा है, 9 जिलहिज्जा का रोज़ा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत दी है। और 10 जिलहिज्जा का दिन जो होगा वो कुर्बानी का दिन होगा, ईद उल अज़हा का दिन होगा। तो तारीख़ की वजह से, औकात की वजह से, सूरज और चाँद के निकलने की वजह से, इन्हीं सुबह शाम की वजह से हमारी इबादत का वक्त तय होता है, उसका दिन मुतय्यन होता है। हमारी तारीख़ वो होगी जहां हमारा क़याम है, हमारी तारीख़ मक्का मुकर्रमा के एतबार से नहीं होगी। नाज़रीन किराम, एक पहलू और सोचने का है। आप ज़रा उस ज़माने का तसव्वुर करें कि जिस ज़माने में कम्युनिकेशन गैप था, जिस ज़माने में ये वसाइल नहीं थे। हुज्जाज किराम यहाँ से 6 महीने पहले तशरीफ़ ले जाते थे। मक्का मुकर्रमा में किस दिन हज हुआ ये लौट कर आते थे, तब हमें पता चलता था। हमें तो मालूम ही नहीं होता था कि यौम अरफा किस दिन हुआ, यौम तरविया किस दिन हुआ और हज का दिन किस दिन पड़ा, कुर्बानी का किस दिन हुआ, मक्के वालों ने ईद उल अज़हा किस दिन मनाई, उनकी तारीखें कब शुरू हुई। हमें तो कई महीनों बाद, कई दिनों बाद पता चलता था। ये वसाइल नहीं थे, इस तरह के ऐलानात नहीं होते थे। आज ठीक है, वसाइल है, इल्म के एतबार से हमें फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है। हम मनाजिर भी देखते हैं। हुज्जाज किराम मक्के मुकर्रमा की आमद शुरू है, तवाफ शुरू है, यौम तरविया आ गया, लोग मिना की तरफ निकल पड़े, अरफा जा रहे हैं, अरफा से लौट रहे हैं, यौम अरफा है, ये मुज़दलिफ़ा में क़याम है, कुर्बानी हो रहा है, कुर्बानी का दिन है। ये सब इल्म हमारे लिए अच्छी चीज़ है, यकीन है, हम आंखों से देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, हमारे ईमान में ताज़गी आ रही है। लेकिन ये इल्म हमारे लिए अमल की वजह नहीं बनेगा, अमल की वजह बनेगा हमारा वक्त, हमारी तायीन। हरम मुकर्रम में, हरम मक्का में, हरम मदीना में, हरम शरीफ में नमाज शुरू हो गई, ज़ोहर का अजान हो गया, तो क्या हम अपनी नमाज, अपनी जुमा, अपना ईद शुरू कर देंगे? अभी हमारे यहाँ तुलू नहीं हुआ और वहाँ ईद का वक्त हो गया, ईद की नमाज भी हो गई, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि तुलू हो सूरज, उसके बाद हम ईद की नमाज पढ़ें। तो यकीन जानिए कि अगर इस पहलू से देखा जाए, शरीयत ये तमाम इंसानों के लिए है, इसलिए उसकी तायीन तारीख़ के एतबार से है, वक्त के एतबार से है। हमारा वक्त, हमारी तारीख़ वही है जहां हम मौजूद हैं, हमें उसी का लिहाज करना है और उसी के एतबार से हमको अरफा का रोज़ा रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम
ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم